शांति 11/5/24 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमको एबे अल्लाह मिली जाइछन्ति, तेणु सीधा हो जाओ। अर्थात निजे निजको आत्मा बोली मने कर, कारण निजको देह मन करिबा ही ओलटा हेबो। बाबा प्रश्न कहले, केउं गोटिए कथा को बुझीगले बेहद्र बैरागी होई परिबो? उत्तर, पुरुणा दुनियार आउ रहिबार आशा नाही। एहा वर्तमान श्मशान हेबाको जाउछि। एही कथा को बुझिनेले बेहद्र बैरागी होई परिबो। तुमे जानिछ, एबे नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एही रुद्र ज्ञान यज्ञ सारा पुरुणा दुनिया स्वाहा होइजिबो। एही गोटिए कथा तुमको बेहद्र बैरागी करिदेव। तुमर मन एही कब्रस्तान रु एबे तुटिगलाणी। ओम शांति। वास्तव में हेउछि डबल ओम शांति। काहेकि ना गोटिए शरीर रे दुई जन आत्मा अछन्ति। उभय आत्मा को स्वधर्म हेउछि शांति। बाबांकर मध्य स्वधर्म शांति। संतान माने सेठारे शांति रे रहिथान्ति, ताहाको शांति धाम कहुए। बाबा मध्य सेठारे रहिथान्ति। बाबा तो सदा पवित्र अटन्ति। बाकी जेउ सबु मनुष्य आत्मा माने रहिछन्ति, से माने पुनर्जन्म नहीं नहीं अपवित्र हेउछन्ति। बाबा संतान मानकु कहुछन्ति, पिला माने निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा जानिछि परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर, शांतिर सागर अटन्ति। एहा तांकर महिमा अटे। से समस्तंकर पिता एवं समस्तंकर सद्गति दाता मध्य अटन्ति। तेबे पितांकर संपत्ति रे समस्तंकर अधिकार निश्चित रहिछि। बाबांक ठारू केउं संपत्ति मिलुछि? पिला माने जानिछन्ति बाबा हेउछन्ति स्वर्गर रचयिता, तेणु निश्चित रूपे पिला मानंकु स्वर्गर संपत्ति देबे। एवं ताहा मध्य पिला माने नरकरे थिबा समय रे ही देबे। नरकर संपत्ति तो रावण देइछि। एही समय रे समस्ते नरकवासी अटन्ते ना, तेणु निश्चित रूपे ए संपत्ति रावण ठारू मिलिछि। एही सृष्टि रे नरक एवं स्वर्ग उभय रहिछि। एक कथा किए शुणुछि? आत्मा। अज्ञान काल रे मध्य सबु किछि आत्मा ही करुथिला, किंतु देह अभिमान कारणरू सबु किछि शरीर करुछि बोली भाबुथिले। शांति आमर स्वधर्म। एक कथा आमे भूली जाइथिले। आमे शांति धामर निवासी अटु। एक कथा मध्य बुझाइबा दरकार जे सत्य दुनिया ही पुणी मिथ्या दुनिया रे परिणत हेउछि। भारत सत्यतार भूखंड थिला, परे पुणी रावणर मिथ्या भूखंड रे परिणत होइगला। यह तो अति साधारण कथा, किंतु मनुष्य काहींकि ए कथा बुझी पारु नाही, कारण आत्मा तुम प्रधान होई जाइछि। जहाकू पत्थर बुद्धि कहा जाउछि, जेउ परमात्मा पिता भारत को स्वर्ग करिथिले, तुमको पूजा योग्य करिथिले, तुमे माने पूजारी होई तांको ही गाली देउछ। एथिरे मध्य काहार दोष नाही। एथिरे मध्य काहार किछि दोष नाही। बाबा संतान मानंको बुझाउछन्ति। एही ड्रामा किपरि तयारी होइछि, किपरि पूज्यरु पूजारी हेउछ, बाबा बुझाउछन्ति। आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत रे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एहा कालीर कथा, किंतु मनुष्य माने ए कथा को संपूर्ण रूपे भूली जाइछन्ति। एही शास्त्र इत्यादि सबु किछि भक्ति मार्ग पई तयारी होइछि। शास्त्र भक्ति मार्ग पई उद्दिष्ट, ज्ञान मार्ग पई नुहे। ज्ञान मार्ग रे कौनसी शास्त्र रचना होई न थाए। बाबा ही कल्प कल्प आसी देवता पद प्राप्त कराइबा पई संतान मानंको ज्ञान प्रदान करुछन्ति। बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति, पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउछि। सत्य जुगरे कौनसी शास्त्र नथिला, कारण सत्य जुग हेउछि ज्ञान मार्गर प्रालब्ध। अविनाशी पितांक ठारू
ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମି ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଧାମ। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ବାବା ଆସି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିରୁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘୂରିବ। ଏଠାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବାଘ ଓ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ହିଂସା ହିଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମାରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏହି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଲୌହ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ ତ କେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବାଳୟର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଥବା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଡାକୁନାହୁଁ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଡାକୁନାହୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମହାରାଜା, ବାଦଶାହ ଆଦି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ଥିଲୁ, ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ଥିଲୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇ ହିଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଘର ନୂଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଆସିଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଏ ଘର ନୂଆ, ଇଏ ଅଧା ପୁରୁଣା, ଇଏ ମଧ୍ୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଭଗବାନୁବାଚ ରହିଛି ନା। ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ, ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକଙ୍କର କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ କାହାଠାରୁ ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ନଥାନ୍ତି। ବାମମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ବିକାର ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ହିଁ ବିକାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ଥର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏହି ଦେହ ହେଉଛି ବିନାଶୀ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା କାରଣରୁ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିଛ ଯେ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତ ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଭକ୍ତିର ସୁଖ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ତାହା ସରିଗଲା। ଏବେ ବାବା ପୁନଃ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ପାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏବେ ବାବା ପୁନଃ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ କବରସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ଏବେ ଏହି କବରସ୍ଥାନରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ପରିସ୍ଥାନ ରୂପୀ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମମତା ରଖ। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତା ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପୁରୁଣା ଘରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନୂଆ ଘରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଘର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ଲୌକିକ କଥା। ପାରଲୌକିକ ବାବା ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ରଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର କଥା। ଯେପରି ବେମାରୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ସେହିପରି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇବା? ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବେହୋଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଦୁନିଆର ହଠଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ଘର ଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରୁଛ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ସେବକ ଅଟେ। ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେ ବାବା, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆପଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ତୁମେ କିଭଳି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିଦେଉଛି। ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛ, ସେ ତୁମର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଛି। ବିଷୟ ସାଗରରେ ହିଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କର। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏତେ ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଇଛ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ,
ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଏବଂ ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ମଜାରେ ମଜାରେ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଓଲଟା ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମେ ଓଲଟା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲା ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ତୁମକୁ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ନାଟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ତୁମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ ନା? ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବେ କି? ତେବେ କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବେ କି? ଏହା ତ ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଅମର ଲୋକ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରି ଆଲ୍ଲା ପଦ ଦେବେ ନା। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତେବେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଆଲୋକରେ ଦୁଃଖ ମିଳିନଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି। ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ନର୍କ। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଟେ। ମୋର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର। କ'ଣ ବୃଷଭ ମୁଖର ଆଧାର ନେବି? ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଆଧାର ନେଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲବ୍ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतानमानंकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट रे बाबा कहिले जेपरी बाबा सीधा सड़क आत्मा मानक सहित कथबार्ता करुछंती सेहीपरि निजको आत्मा निश्चय करबाकू हेब। एही कबरस्थानरू मोह तुटाई देबाकू हेब। एपरि संस्कार धारण करबाकू हेब जहाँकि केबे भी कर्म को दोष देबाकू पड़िबो नाही। द्वितीय पॉइंट रे बाबा कहिले बाबा जेपरी ड्रामा उपरे अटल थिबा कारणरू काहाकू भी दोष देउनाहांती गाली देउथिबा अपकारी मानंकर मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि बाबांक भଳି हेबाकू पड़िबो। एही ड्रामारे काहारी किछि दोष नाही। एहा सठिक भावरे प्रस्तुत होइछि। वरदान रे बाबा कहिले प्रति पादरे वरदातांक ठारू वरदान प्राप्त करी मेहनत मुक्त रहुथिबा अधिकारी आत्मा हुआ। बाबा कौन कहिले विस्तार रे जेउमाने वरदाता पितांकर संतान अटंती सेमानंको प्रतिपादरे वरदातांक ठारू स्वतः ही वरदान प्राप्त होइथाहे। वरदान ही सेमानंकर पालना अटे। वरदान रूपी पालना रे ही सेमाने पालित होइथांती। बिना मेहनत रे एते सबु श्रेष्ठ प्राप्ति गुड़ी को प्राप्त करिबा एहाकु ही वरदान कहा जाए। तेणु जन्म जन्म पर्यंत प्राप्तिर अधिकारी होई जाइछ। प्रति पादरे तुमको वरदातांकर वरदान प्राप्त होई चलीछि एवं सबु समय रे एही भली मिलुथिबो। अधिकारी आत्मा मानंक पाई दृष्टि द्वारा वाणी द्वारा संबंध द्वारा वरदान ही वरदान प्राप्त होइथाए। बाबा स्लोगान रे कौन कहिले स्लोगान सुनिबा समयर गति अनुसारे पुरुषार्थर गति अर्थात बेग को आहुरी क्षिप्र कर। बाबा स्लोगान रे कौन कहिले समयर गति अनुसारे पुरुषार्थर गति अर्थात बेग को आहुरी क्षिप्र कर। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।